Hello children, how are you all? Do you like to play games? మీకు ఆటలు ఆడటం అంటే బాగా ఇష్టం కదా? సరే. Suppose if you are playing for a long time, how do you feel? ఎక్కువసేపు ఆటలు ఆడినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? Yes, you feel happy and you feel thirsty. బాగా దాహంతో ఉంటారు కదా? At that time, what do you want? Yes, you want to drink some water. Immediately మంచినీళ్ళు తాగుతారు కదా ముందు. So now today we'll learn about the topic water. In this water we will learn about few things. What is meant by water? What are its uses? What are the sources of water? How can we measure the volume of water? What is meant by water bells? We will learn about these 4 topics in the lesson water. Let us see water. What is meant by water? నీరు అంటే ఏమిటి? In scientific way we can say that water is a transparent, tasteless, odorless, colorless chemical substance. Transparent పారదర్శకమైన, tasteless రుచి లేనటువంటి, odorless వాసన లేనటువంటి, colorless రంగు లేనటువంటి కెమికల్ సబ్స్టెన్స్, ఒక రసాయనిక పదార్థం. ఇన్ సైంటిఫిక్ వే, శాస్త్రపరంగా, సైన్స్ పరంగా. అండ్ ఇన్ జనరల్ వే వాట్ ఈస్ మెన్ బై వాటర్? వాటర్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ థింగ్. వాటర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టెన్స్ ఫర్ అవర్ సర్వైవల్. మనం జీవించడానికి కావాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటిది వాటర్. దిస్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ నీడెడ్ టు సర్వైవ్ and also to perform several day-to-day activities like cooking food, washing clothes, cleaning utensils. మనం బ్రతకాలన్నా అలాగే ప్రతిరోజు మన దైనందిన కార్యక్రమాల్లో, అంటే వంట చేసుకోవడానికి, బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి, క్లీనింగ్ యుటెన్సిల్స్ పాత్రలు తోముకోవడానికి, ఇట్లాంటి రకరకాల పనులు చేయడానికి మనకి నీరు అనేది చాలా అవసరం. So we can say that in general way water is a substance need to survive and to perform several day-to-day activities like cooking food, washing clothes, cleaning utensils, etc. In science, according to the science, water is a transparent, tasteless, odorless and colorless chemical substance. So this is the definition of water in as per the science and as per our need. Now let us see what are the uses of water. What are the uses of water? అసలు ఈ నీటి వల్ల మనకి ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? What are its uses? We can differentiate the uses of water into 3 categories. ముఖ్యంగా 3 రకాలుగా మనం నీటి యొక్క ఉపయోగాలని డివైడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ డొమెస్టిక్ యూస్, సెకండ్ వన్ అగ్రికల్చరల్ యూస్, థర్డ్ వన్ అదర్స్ లైక్ ఇండస్ట్రియల్ యూస్. డొమెస్టిక్ యూస్, డొమెస్టిక్ మీన్స్ ఫర్ అవర్ డైలీ పర్పసెస్. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కుకింగ్ ఫుడ్, cleaning utensils, washing clothes, like that. These are all the domestic purposes. Second one, agricultural. Agriculture means to cultivate the crops, to that is for agriculture. Third one is the others. Others means industrial purposes. పారిశ్రామికంగా కూడా వాటర్ అనేది చాలా ఉపయోగకరం అంట. So in these 3 patterns we can divide the uses of water. These are the most common uses of water. One is the domestic use, second one is the agricultural use,
third one is the industrial use. Okay, now let us see. So what are the sources of water? అసలు ఈ నీరు మనకి ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది, ఎక్కడెక్కడ ఈ నీరు ఉంటుంది? వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్? వి విల్ సీ. ద సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ మన వెల్స్, బావులు, పాండ్స్ చెరువులు, కెనాల్స్ కాలువలు, ట్యాంక్స్, మనకు వాటర్ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్, లేక్స్ సరస్సులు, రివర్స్ నదులు, సీస్ సముద్రాలు, ఓషన్స్ మహాసముద్రాలు, అండ్ ఆల్సో some type of fruits and vegetables also we can get the water. Like fruits like watermelon, పుచ్చకాయలో ఎక్కువ నీరు ఉంటుంది. అలాగే వెజిటబుల్స్ లైక్ కుకుంబర్, దోసకాయలో కూడా ఎక్కువ నీరు ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్, ఇవన్నీ నీటి వనరులు అన్నమాట. వెల్స్, పాండ్స్, కెనాల్స్, ట్యాంక్స్, లేక్స్, రివర్స్, సీస్, oceans, fruits like watermelon, vegetables like cucumber. So from all these we can get the water. The main water resource is the rain. From that rain we can get water, and that rainy water will be stored in the wells and rivers, streams, lakes, taps, water, canals, like that. You know, when you are playing, you will feel some thirsty. Suppose if you are walking in summer, you will feel very thirsty. If you are doing any work, after the completion of the work you feel very thirsty, immediately you will drink some water. You will take a glass of water, or you will take a bottle of water. Okay, can we measure the volume of water? ఈ వాటర్ని మనం ఎలా కొలవచ్చు? ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగారనుకోండి, గ్లాస్తో కొలవచ్చా? ఒక వాటర్ బాటిల్తో నీరు తాగారనుకోండి, వాటర్ బాటిల్తో కొలవచ్చా? లేదు ఒక బకెట్తో నీళ్ళు పట్టుకున్నారనుకోండి, ఆ బకెట్తో కొలవచ్చా? హౌ కెన్ వి మెజర్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్? ఈ వాటర్ ఇది ఇంత అని మనం ఎలా చెప్పగలం? We can't measure the volume of water with the help of glass, pot, bucket, water bottle. This volume of water will be measured in liters or milliliters. ఈ నీటిని మనం లీటర్లలోను మిల్లీలీటర్లలోను, మిగిలిన ద్రవాలైతే ఎలా కొలుస్తామో అలాగే నీరు అనేది కూడా ఒక ద్రవ పదార్థం కాబట్టి దీన్ని కూడా లీటర్స్, మిల్లీలీటర్లలో కొలుస్తాం అన్నమాట. మీరు రోజు ఎంత నీటిని వాడుతున్నారు అనే దాన్ని మీరు ఒకసారి కొలిచి చూడండి. సపోజ్ ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి, ఒక 1 లీటర్ వాటర్ బాటిల్, డ్రింక్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, 1 లీటర్ వాటర్ బాటిల్. ఆ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకుని ఆ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ ఎన్ని బాటిల్స్ పోస్తే మీ దగ్గర ఉన్న ఒక బకెట్ నిండుతుందో మెజర్ చేయండి. అంటే ఆ బకెట్ యొక్క వాల్యూమ్ అన్ని లీటర్స్ అనమాట. సపోజ్ మీరు స్నానానికి, బాత్కి ఒక బకెట్ వాటర్ తీసుకుంటారు కదా, ఆ బకెట్ వాటర్ అంటే ఎన్ని లీటర్ల నీటిని మీరు వినియోగిస్తున్నారు స్నానం చేయడానికి అనేదాన్ని మీరు ఆ విధంగా మెజర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అలాగే ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగారనుకోండి, ఆ గ్లాసు ఎంత వాటర్ దాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఒక వాటర్ బాటిల్, ఒక 1/2 లీటర్ వాటర్ బాటిల్ కానీ లేదా 1 లీటర్ వాటర్ బాటిల్లో కానీ ఒక గ్లాస్ నీళ్ళని పోసి మెజర్ చేయండి. 1/2 లీటర్ వాటర్ బాటిల్లో ఉంటే మీరు ఒక గ్లాస్ తాగుతున్నారంటే ఒక 1/2 లీటర్ వాటర్ బాటిల్ తాగుతున్నారని. సపోజ్ ఆ గ్లాసు 1 లీటర్ వాటర్ బాటిల్తో ఈక్వల్గా ఉందనుకోండి, మీరు 1 లీటర్ నీటిని తాగుతున్నారు. అలా రోజుకి how many liters you are drinking the water you can measure. సో ఈ విధంగా మెజర్ చేయడం ద్వారా మనకి రోజుకి ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వీ నీడ్ వీ కెన్ నో. ఎంత నీరు కావాలి అనేదాన్ని మనం ఈజీగా తెలుసుకోగలం. నో లాస్ట్ ఇయర్
we observe that some water bells in our schools. మన స్కూల్స్లో వాటర్ బెల్స్ అనేవి కొట్టాం కదా. హౌ మెనీ టైమ్స్ we had that water bells? ఎన్నిసార్లు, రోజుకి ఎన్నిసార్లు వాటర్ బెల్స్ మోగినాయి? ఎస్, 3 times. why the water bells are in schools? ఎందువల్ల ఈ వాటర్ బెల్స్ మోగినాయి చెప్పండి. మీరు ఆ వాటర్ బెల్స్ కొట్టినప్పుడల్లా వాటర్ బాటిల్ తీసుకుని వాటర్ తాగుతారు కదా. వై? ఎందుకని అసలు ఆ వాటర్ బెల్స్ అలా ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది స్కూల్స్లో? ఎందుకంటే టు ప్రమోట్ ద బెటర్ హెల్త్ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద డిహైడ్రేషన్ అండ్ టు బికమ్ ఫిట్, ద వాటర్ బెల్స్ ఆర్ invented and they are implemented. With the help of these water bells, we can encourage the children to drink a lot of water during the daytime. పగటి సమయంలో ఎక్కువ నీటిని త్రాగడం వలన మనం నీరసించిపోకుండా, డిహైడ్రేట్ కాకుండా ఉండొచ్చు, ఫిట్గా ఉండొచ్చు, హెల్త్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ద వాటర్ బెల్స్ ఆర్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ ద స్కూల్స్. హౌ కెన్ వి బికమ్ ఫిట్? వాటర్ తాగడం వల్ల ఎలా ఫిట్గా ఉంటాం అంటే, వై? బికాస్ అవర్ బాడీ యూజెస్ వాటర్ టు రెగ్యులేట్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ అండ్ మెయింటైన్ అదర్ బాడీలీ ఫంక్షన్స్. టు రెగ్యులేట్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్, మన శరీరపు యొక్క ఉష్ణోగ్రతని ఒక క్రమబద్ధీకరించడానికి, అండ్ టు మెయింటైన్ ద డిఫరెంట్ బాడీలీ ఫంక్షన్స్, మన శరీరంలో జరిగేటటువంటి రకరకాల క్రియలు, శ్వాసక్రియ కానీ, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కానీ, జీర్ణక్రియ కానీ, విసర్జన క్రియ కానీ, ఇలాంటి రకరకాల క్రియలన్నీ కూడా సక్రమంగా జరగాలి అంటే మన శరీరానికి తగినంత నీరు అనేది కావాలి. సో ఈ నీటిని మనం పొందడానికే వాటర్ బెల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఈ వాటర్ బెల్ మోగినప్పుడల్లా మనం ఎక్కువ వాటర్ తీసుకుంటూ ఉంటున్నాం. అలాగే ఎవ్రీడే అవర్ హ్యూమన్ బాడీ రిక్వైర్స్ 2 to 3 liters ఆఫ్ వాటర్ టు పర్ఫార్మ్ ఆల్ దీస్ ఫంక్షన్స్. ఈ రెగ్యులేటింగ్ బాడీ టెంపరేచర్, బాడీలీ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ చేయడానికి ప్రతిరోజు కూడా 2 to 3 liters ఆఫ్ వాటర్ అనేది అవసరం. అండ్ ఆల్సో దిస్ వాటర్ హెల్ప్స్ ఇన్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ and removal of toxins from the body. డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే జీర్ణక్రియ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ జీర్ణ వ్యవస్థ అంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం సక్రమంగా అరగడానికి, డైజెస్ట్ అవ్వడానికి వాటర్ హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే టు రిమూవ్ ద టాక్సిన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ, విసర్జన క్రియ. ఆ క్రియ జరగడం ద్వారా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ మీన్స్ విష పదార్థాలు అవన్నీ కూడా చక్కగా బయటికి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అందుకే మీకు ఎప్పుడు చెప్తుంటా కదా, ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే బ్రష్ చేసుకుని ఎన్ని గ్లాసెస్ వాటర్ తాగాలి? 1 or 2 glasses. మీరు ఎంతవరకు నీటిని అయితే తాగగలరో వాటిని ప్రతిరోజు కూడా తాగమని చెప్తున్నాం కదా. తాగుతున్నారా మరి మీరు ఇంట్లో? ఇప్పుడు మానేసారా? సో డోంట్ ఫర్గెట్, యూ డ్రింక్ వాటర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ బ్రషింగ్ యువర్ టీత్. ఓకే. The water bells. This is the importance of the water bells. Water bells are implemented to encourage ours to drink a lot of water during the daytime to become fit and promote the better health of the children. You know, this water, our body contains nearly 70% of water by weight. సపోజ్ మనం ఒక 100 kgs బరువు ఉన్నాం అనుకోండి, అందులో 70% వెయిట్, 70 kgs వరకు వెయిట్ వాటర్ వల్లనే ఉంటుంది. లైక్ దట్ నియర్లీ 3/4 ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద వాటర్. భూమి మీద 3/4 నీటితోనే ఆక్రమించబడి ఉందన్నమాట. ఓన్లీ 1/4 మాత్రమే నేల ఉంది, ల్యాండ్ ఉంది, 3/4 నీరే ఉంది. బట్ అవర్ డైలీ పర్పసెస్ వీ నీడ్ ఫ్రెష్ వాటర్. 3/4 నీరు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం తీసుకున్న నీటినంతా, ఉన్న నీటినంతా మనం వాడుకోగలమా?
సపోజ్ ఎక్కువ ఏముంటుంది, సీస్, ఓషన్స్, సముద్రాలు, మహాసముద్రాలు, వీటిలో వాటర్ ఎలా ఉంటుంది, సాల్టీ, ఉప్పగా ఉంటుంది. కెన్ వి యూజ్ దట్ సాల్ట్ వాటర్ ఫర్ అవర్ డే టు డే డైలీ యూజ్? No, we can't use that water. Even though the earth is covered by the water is covered by 3/4 of the earth's surface, we don't drink, we don't utilize, we don't use those water for our daily purposes. Why? Because that is the salt water. For our daily purposes we need only fresh water which is not salty. This fresh water is available only 3% on the earth. మనకి కావాల్సినటువంటి మన సర్వైవల్కి, మన డే టు డే లైఫ్ యాక్టివిటీస్కి కావాల్సినటువంటి ఫ్రెష్ వాటర్ ఓన్లీ 3% మాత్రమే ఉంది, అంటే 103% మాత్రమే ఉంది. Do you know that nearly 783 millions of people do not have access to fresh water? ఈ 3% నీరు ఉండడం వల్ల చాలామంది త్రాగడానికి నీరు లేక అంత చుట్టూతా అంతా 3/4 ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ కవర్డ్ బై వాటర్, 3/4 నీరు ఉన్నప్పటికీ కూడా త్రాగడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి నీరు కానందువలన ప్రపంచంలో దాదాపుగా 783 millions of people not having sufficient water, fresh water to drink. There is a lot of scarcity the water. So what we have to do, we have to protect this water, we have to save this water, fresh water, for our future generations. మన ముందు తరాల వాళ్ళ కోసం, మన కోసం, మనం ఈ 3% మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఈ నీటిని చాలా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలన్నమాట, చాలా జాగ్రత్తగా సంరక్షించుకోవాలి. అదర్వైజ్ we can also go to the we can also affect to that water, scarcity of water. మనకు ఉంది కదా అని ఇష్టమైనట్లు యూజ్ పాడు చేసేసామనుకోండి, ముందు ఆ నీరు త్రాగడానికి లేకుండా మనం కూడా ఇటువంటి ఇబ్బందులు పడవలసి వస్తుంది. సో డోంట్ వేస్ట్ ద వాటర్, ట్రై టు ప్రిజర్వ్ ద ఫ్రెష్ వాటర్, డోంట్ కంటామినేట్ ద వాటర్. యూ కెన్ సీ హౌ కెన్ వి ప్రిజర్వ్ ద వాటర్. ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ 3% మాత్రమే ఉన్నటువంటి మంచినీటిని ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి, ఏ విధంగా సంరక్షించుకోవాలి, ఏ విధంగా దాన్ని మనకు అందుబాటులో తెచ్చుకోవాలి అనే దాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం.